العين رحيما يداوي كل ما فيه من أمراض سكينة ولكن حسبي الله لا يرضى بنظرا وكل الأمر لله لا يرضى بنظرا ولا يبقى سوى الله لا يرضى بنظرا على بشر جادات سحيب رحمة البار وحياهم بروح الرضا ربي وبشار لا يرضى بالعين رحيما تداوي كل ما فيه من أمراض سكيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن والبسنا بخلعة ختم القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر علماءنا ووزراءنا ووكلاءنا وعساكرنا إلى يوم الدين واكتب سلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلونه هادية واصلة منا إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقرابنا ومشايخنا ولمن له حق علينا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندابنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما عظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به جوامع رضوانك ومواطن عفوك وغفرانك وتهلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المضجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا في حال صغارنا متعطفين. اللهم اغفر لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرأي الذي كانوا لنا راعين أفضل ما جزيت ساعات المصلحين ورعاة الناصحين.
اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين رحمتك ما كانوا ينظروننا اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك فيما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرنا فيه من حق خدماتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلاء لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلهقهم منا بذلك حوبا ولا تجعل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة وسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوهم ولا تخزيهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المهزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بعملنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاة بأبناء الصلاة ولا توقفهم منا على موقف الاقتضاء بما نجترع من سوء الاجتراح اللهم وما تلونه من تلاوة فزكيتها وما صليناه من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منها أجزال من أجزامنا وسهمه من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البار وحق بالوصل من المأمور اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم تقوم الأشهاد واسمعهم منا أطياب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغباط الآباء والأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lanjutkan lagi kajian terakhir ini di bulan ini. Syarah hadits Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi ala sigarin qol. Walamma atat alaihi sallallahu alaihi wasallam ihda wa khamsuna sanatan wa tis'atu ashhurin. Usriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa bi baitil maqdis wa furida alaihi khamsu salawatin wa ra'a rabbahu bi'ainai ra'sihi wa auha ilaihi ma uhiya walamma balagha salasan wa khamsina sanatan hajara ilal madinati wa fi suhbatihi Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa wasala al-madinata yawmal itsnain lisnatai asyrata min Rabi'al Awwal wa qama biha 10 sinin wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam min al-hijrah wa umruhu 63 sanatan wa fi sanati tsaniyati min al-hijrati udhina lahu fil jihad wa furida shaum Ramadan wa zakat
وفي السادسة منها فرض الحج وكانت بيعة رضوان وفي الثامنة فتح مكة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lanjutkan lagi kitab Syarah Hadits Jibril karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Qala musannif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin wa qala radhiyallahu anhu ilanggal wa lama atat alihi sallallahu alaihi wasallam 51 sanatan wa 9 ashhur. Di sini diceritakan bahwasanya dikisahkan oleh Al-Habib Zain, dijelaskan ya, di saat usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki 51 tahun 19 hari tepatnya, usriya bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa bi baitil muqaddas bi baitil maqdis, diisrakan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala minal masjidil harami ilal masjidil aqsa bi baitil maqdis. Diisrakan Rasulullah SAW oleh Allah taala berangkat bermula daripada Masjidil Haram menuju ke Baitul Maqdis, Palestina, pada usia 51 tahun 19 hari. Wa furidhu alaihi khamsu shalawatin. Dan pada kala itu turunlah hukum wajib atau Allah mewajibkan Nabi Muhammad SAW beserta para umatnya seluruhnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Wa ra'a rabbahu bi'ainai ra'sih. Dan dijelaskan bahwasanya di saat Rasulullah SAW Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat langsung kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala bi'aini ra'sih, dengan kedua belah mata kepalanya. Walaupun sebenarnya banyak khilaf, banyak riwayat. Ada riwayat yang menyatakan bahwasanya Rasulullah Mi'raj melakukan Isra Mi'raj hanya dengan ruh. Ada riwayat yang lain menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu dengan menggunakan zahir dan ruh, jasad dan ruh. Tapi para salafuna termasuk yang dituturkan oleh Al-Habib Zain bin Smith, beliau lebih condong kepada pendapat, kepada riwayat yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj dilakukannya dengan jasad dan ruh. Jadi fa'auha ilaihi ma'auha, diwahyukanlah segala apa bentuk wahyu oleh Rasulullah. Pada umur 51 tahun 19 hari Rasulullah mendapatkan hadiah itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Walamma balagha 53 sana, dan tatkala usia Rasulullah SAW tepat pada usia 53 tahun, hajara ilal Madinati, barulah Rasulullah SAW melakukan hijrah ke kota Madinah. Wa fi sahabatihi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kebetulan yang senantiasa menemani hijrahnya beliau Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fawasala al-Madinata yaumal itsnain litnatai asyarata min Rabiul Awal. Tibalah Rasulullah SAW ke kota Madinah tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal.
Wa aqama biha asyra sinin. Rasulullah SAW mukim di Madinah Munawwarah selama 10 tahun. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam sana 11 minal hijrah. Diwafatkan Rasulullah SAW oleh Allah Ta'ala pada tahun ke-11 Hijriah. Wa umruhu, dan tepatnya usia Rasulullah SAW pada saat itu 63 sana, 63 tahun. Ini sejarah ringkas yang dipaparkan oleh Al-Habib Zain bin Smith, yang paling setidaknya kita wajib menghafalnya, wajib tahu ini. Nggak boleh enggak. Nggak boleh enggak. Ini termasuk ke dalam qaidah 5 ulama minad-din bidharurah. Qaidah segala apa-apa yang harus diketahui dari dalam bagian agama secara darurat, wajib. Darurat, orang muslim itu tahu darurat. Nggak boleh enggak. Jadi kalau ditanya Rasulullah SAW hijrah umur berapa, mesti tahu jawabannya. Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj umur berapa, mesti tahu. Diberangkatin usia berapa, mesti tahu. Adapun selebihnya, ya, selebihnya fardu kifayah. Selebihnya fardu kifayah. Kalau ada satu orang yang udah tahu banget, ya udah cukup. Yang lain nggak lagi menjadi wajib. Tapi yang kadar wajib yang ini kadar wajib. Tapi kan nggak mungkin bagi orang yang punya kelebihan cinta kepada Rasulullah SAW hanya puas dengan sekelumit sejarah singkat ini. Gitu. Pasti siapapun orangnya, walaupun dia sudah tahu kadar darurat, kadar wajib yang harus dia ketahui, pasti dicari tahu lagi untuk melebihi pengetahuannya agar semakin dalam lagi makrifatnya kepada baginda Muhammad SAW. Itu dilengkap sama Habib Zain bin Smith, langsung masuk ke dalam sejarah wafatnya Rasulullah. Baru dijelaskan sedikit di tengah-tengah kehidupannya. Wa fi sanati tsaniyah minal hijrah, ya, tahun kedua daripada hijrahnya Rasulullah, udzina lahu fil jihad. Rasulullah diizinkan sama Allah, diberikan izin sama Allah Ta'ala untuk berjihad. Kan sekian lama umat muslim sabar dizalimin, diboikot, di ini, di itu. Pokoknya dibikin susah hidupnya Rasulullah sama kafir Quraisy. Walaupun di saat itu sahabat udah banyak yang geram ingin memberikan perlawanan. Tapi nggak semudah itu Rasulullah SAW mengindahkan ajakan perang dari para sahabat. Karena sudah menjadi sifat Rasulullah SAW seperti yang Allah Ta'ala firmankan, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah bercakap-cakap saja nggak pernah sesuai dengan hawa nafsunya. Akan tetapi itu semua sesuai dengan apa yang Allah wahyukan. Apalagi berbuat, apalagi menetapkan sikap. Jadi semua sikap, kelakuan, acap katanya Nabi itu sesuai dengan prosedur wahyu. Ingat itu. Maka itu pasti didapati di dalam kitab-kitab sejarah. Urusan pertama kali jihad pasti ada embel-embel diizinkan oleh Allah Ta'ala, diberikan izin. Karena sebelumnya memang belum turun wahyu, belum turun izin dari Allah. Setelah turun izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah Rasulullah SAW melaksanakan jihad di jalan Allah. Wa furidha shaumu ramadhana waz zakah. Jadi di tahun kedua Hijriah itu Allah izinkan jihad. Allah turunkan surat izin jihad. Yang kedua, Allah wajibkan puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah. Yang ketiga, zakat pun seperti itu. Zakat fitrah. Wa fi sadisati minha furidul hajj. Dan di tahun ke-6 Hijriah baru difardukan, diwajibkan pergi haji. Wa kanat bai'atur ridwan. Dan di tahun ke-6 itu juga terdapat sejarah bai'at ridwan. Sejarah bai'at ridwan. Wa fi tsamina di tahun ke-8 Hijriah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu terjadi di tahun ke-8
Hijriyah. Wa fil ashirah hajjatul wada'. Tahun ke-10 Hijriyah, Rasulullah melaksanakan haji wada, haji yang terakhir. Wal waqfatu bil jumu'ah. Wal waqfatu bil jumu'ah. Turun apa namanya? Berketepatan dengan turun wajibnya sholat Jumat. Walam yahujja sallallahu alaihi wasallam ghairaha ba'dal hijrah. Rasulullah SAW nggak pernah berhaji selain itu. Selain itu tadi. Haji ya tahun terakhir itu. Wa kanat umruhu arba'a marrat wa kanat umruhu arba'a marrat. Rasulullah melakukan umroh 4 kali. Wa ghazwatuhu sab'an wa 20 ghazwah. Rasulullah mengikuti peperangan sebanyak 27 kali. Wa sarayahu nahwa 60 wa 50 sariyah. Rasulullah perang berjalan kaki sebanyak 60 wa 50, 56 kali. 27 kali Rasulullah SAW perang menunggangi kuda dengan tunggangan. 56 kali Rasulullah SAW perang jalan kaki, nggak mengendarai kendaraan. Selesai, itu sejarah singkat. Sekarang membahas masalah mukjizat. Wa amma mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam fa katsiratun la tuhaddu wa la tuhsar. Adapun mukjizatnya Nabi SAW itu sangat banyak, nggak mungkin diringkas dan nggak mungkin disebutkan satu persatu sampai selesai karena saking banyaknya mukjizat Nabi. A'zamuha, tapi yang perlu kita ketahui paling mulianya, paling besarnya mukjizat Nabi SAW yaitu Al-Quran. Wa huwa mu'jizatun baqiyatun tabqa bi baqa'id dunya. Yaqifu 'alaiha qarnun ba'da qarnin ayanan ila yaumil qiyamah. Wa qad hafizahullahu minat tahrifi wa tabdil. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Kenapa? Karena mukjizat tersebut Al-Quran mukjizat yang tetap kekal. Yang tetap kekal. Kekal seumur dunia. Kekalnya Al-Quran bergantung dengan kekalnya dunia. Selama dunia ini masih ada, Quran itu masih ada. Yaqifu 'alaiha qarnun ba'da qarnin iyanan ila yaumil qiyamah. Dan dipelihara, didapati oleh setiap orang-orang ahli kurun di tiap-tiap kurunnya sampai hari kiamat. Wa qad hafizahullah, dan sungguh Allah telah memelihara, menjaga Al-Quran. Al-Quranul Karim minat tahrif, dari pembelokan, dari pembelokan makna, dari pembelokan ini itunya. Wa tabdil, dari penggantian ayat-ayatnya, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. La ya'tihil batilu min baini yadihi wa la min khalfihi. Gak bakal pernah bisa orang-orang min ahlil batil, orang-orang yang batil untuk merubah-rubah Al-Quran sedikit pun. Kenapa? Tanzilun min hakimin hamid. Karena Quran langsung diturunkan dan dijaga oleh yang maha hakim, yang maha hamid, yang maha bijaksana, lagi terpuji. Wa huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi ini. Wa min mu'jizatihi insyiqaqul qamari hina sa'alahu kufar ahli Makkah ayuriyahum ayah. Salah satu dari mukjizatnya Rasulullah SAW lagi membelah bulan. Di saat ada salah seorang kafir Makkah meminta petunjuk, dalil kenabian, bukti kenabian. Kalau Nabi punya mukjizat, sekarang tunjukin mukjizat ente, kata orang kafir ini. Dengan cara apa? Ini orang kafir minta, ente rubah ini siang jadi malam. Minta itu matahari terbenam, minta rembulan itu terbit. Setelah terbit rembulan, ente minta itu rembulan mengecil, kemudian ente panggil turun ke sisi ente.
Setelah turun di sisi ente belah itu bulan jadi 2. Kemudian setelah itu ente masukin yang satu potong ke lengan jubah ente yang kanan, yang satu masukin ke lengan jubah yang kiri. Afatu minu ba'da dzalik? Apa setelah itu ente bakal beriman? Kata Rasulullah. Oh iya, beriman. Gak pakai lama Rasulullah SAW itu langsung minta matahari di kala itu untuk terbenam. Di saat terbenam matahari, Rasulullah minta rembulan untuk terbit. Di saat rembulan terbit, Rasulullah minta itu rembulan untuk mengecilkan posturnya. Setelah itu rembulan mengecil posturnya, itu rembulan dipanggil sama Rasulullah menghadap di hadapannya, untuk diam di hadapannya. Setelah itu rembulan tiba di hadapan Rasulullah, Rasulullah keluarkan pedang dan dibelah rembulan itu. Dimasukkan potongan yang sebelah ke kantong lengan ini jubah yang sebelah kanan, yang satunya ke sebelah kiri. Kemudian itu dibalikin lagi sama Rasulullah, dijadikan utuh lagi, dikembalikan ke tempatnya, posturnya membesar, tenggelam kembali rembulan itu dan terbit lagi matahari. Dan dinyatakan di dalam satu pernyataan bahwasanya oleh karena sabab itulah sampai sekarang kalau diperhatikan bulan dari dekat oleh orang-orang astronot, itu terlihat di tengah-tengah bulan seperti ada bekas belahan. Itu adalah bekas belahan yang tertinggal dari belahannya Rasulullah SAW. Itu salah satu kelebihan mukjizatnya Rasulullah SAW. Tapi apa yang didapat? Apa yang didapat? Orang kafir itu malah berdusta, tidak beriman, akan tetapi malah berseru, ayuhan nas ishhadu inna Muhammad sahara ayunina. Inna Muhammadan sahara ainana, ya. Wahai orang-orang, saksikanlah sungguhnya Muhammad telah mensihir kedua belah mata kita semua. Berdusta dia. Wa min hahaninul jizya. Salah satu lagi dari bagian mukjizatnya Nabi, pelepah kurma, tangisan pelepah kurma, rintihan pelepah kurma. Maksudnya seperti apa? Faqad ruya anhu kana idza khataba yastanidu ilal jiz'i fil masjid. Jadi ini pelepah kurma dulu sebelum ada mimbar baru, Rasulullah kalau khutbah pasti bersandar di pelepah kurma ini. Falamma tukhidza lahul mimbar, di saat Rasulullah SAW punya mimbar yang baru, dibikinin mimbar baru, ini pelepah korma nggak dipakai lagi. Wa adala anil jiz'i sumi'a lahu sautun ka sautil isyar hatta tajjal masjidu li khuwarihi. Saking rindunya ini pelepah korma yang udah nggak dipakai lagi sama Rasulullah SAW untuk berkhutbah, itu nangis merintih. Sangat kencang rintihan keluar dari pelepah kurma itu, batang kurma itu, batang pohon kurma itu. Sampai dikatakan di sini kasautil isyar. Sautil isyar ini suara ontak kalau lagi mau ngelahirin, keras bener, teriak-teriak ngejerit. Saking rindunya sama Nabi SAW. Hatar tajjal masjidul li khuwarihi. Masjid ini gamang langsung. Karena mendengar suara histeris yang keluar dari batang pohon korma itu. Wa bakan nas. Dan semua orang nangis orang di situ. Dan Rasulullah SAW tahu bahwasanya ini pohon korma rindu sama Rasulullah SAW. Nggak pernah lagi dijadiin tempat bersandarnya Nabi. Nggak disentuh sama Nabi SAW. Fawadha'a sallallahu alaihi wasallam yadahu alaihi yuskituhu hatta sakata. Rasulullah masuk, dideketin, dielus sama Rasulullah SAW ini batang pohon kurma. Seketika itu terdiam ini pohon kurma. Maka itu Anda pernah ingat kalamnya Habib Ali Masyhur? Sangat teramat membatu hati seseorang yang tidak pernah merasakan rintihan atau tak pernah menangis hati tersebut karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pohon pelepah korma yang tak memiliki akal dapat merintih rindu, menangis sedih. Karena apa?
Karena telah lama tidak tersentuh oleh tangannya baginda Muhammad. Faya ayuhan nas antumul uqala. Wahai kalian manusia, antum orang yang punya akal. Kok mampu, kata Habib Ali Masyhur. Jangankan disentuh. Disentuh enggak. Sudah tak tersentuh, hatinya pula tak memiliki cinta kepada baginda Muhammad. Disentuh jasadnya baginda Muhammad enggak. Boro-boro disentuh jasadnya baginda Muhammad. Tersentuh dengan sentuhan cinta aja enggak ini. Alangkah membatunya hati-hati orang seperti itu, kata Habib Ali Masyhur. Allahumma ja'alna minal muhibbin alladzi alaihimu bibadlin nufusi ma'an nafaisi hana. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mencintai Nabi, yang rela berkorban dengan apapun, dengan jiwa dan raga demi Rasulullah SAW yang tercinta. Wa qala, dan Rasulullah SAW bersabda, laulam altazimhu lam yazal hakadha ila yaumil qiyamah. Kalau ana nggak diemin, kata Rasulullah, ini batang pohon kurma bakal terus merintih seperti ini sampai hari kiamat, kata Rasulullah. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu a'lam bishawab. Melanjutkan lagi nasihat terakhir dari Habib Abdullah Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu ilanggal. Wa amal ladzina yaj'aluna lahum fi ramadhana adati min tarafuhat wa syahawati allati la ya'tadunaha fi ghairi ramadhana faghururun. Maka adapun orang-orang yang menjadikan bersenang-senang mengikuti syahwat, ya, melebihi kadar pada bulan-bulan biasanya, maka sungguh orang ini telah tertipu. Maksudnya apa? Ngabuburit boleh, kalau dalam lagi puasa mah boleh-boleh aja. Cuman kadang-kadang orang berlebihan. Mesti ngabuburit tiap hari, bisa kelalang keliling. Senang-senang kongko di sana di sini nungguin beduk buka puasa. Nah, ini hal kayak gini, kata Habib Abdullah Haddad, nggak bakal pernah dilakukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Syuf, ente lihat kewalian Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa membaca kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dulu nggak ada kayak gitu. Omongan kayak gini berarti teruntuk untuk kita di zaman kita ini. Di bulan biasa nggak pernah bersenang-senang ngikutin syahwat. Di bulan Ramadan lebih-lebih. Malah dijadikan ajang bersenang-senang. Melebihi di bulan-bulan biasa. Kata Habib Abdullah Haddad apa? Faghururun. Orang tersebut maka sungguh telah tertipu. Warahum bihi syaitan wa hasadan minhu lahum hatta la yajidu barakati saumihim. Orang tersebut telah ditipu oleh syaitan dengan cara hasutan. Dihasut dia oleh syaitan. Sehingga mereka nggak bakal merasakan apa? Keberkahan dari puasanya mereka. Nggak dapat barokah dari puasanya. Wala tadharu alaihim atharuhu minal anwari wal mukasyafati. Bayangin. Nggak tampak. Akhirnya sehingga nggak tampak lagi dari dirinya itu apa? Bekas-bekas pengaruh cahaya-cahaya yang Allah berikan kepada mereka. Wal khusyu' lillahi ta'ala wal inkisar baina yadayh. Nggak tampak lagi kehusyuan dia tertuju kepada Allah, merintihinya dia, bersimpuhnya dia di hadapan Allah. Wa talazzut bi munajatihi, enggak lagi merasakan lezatnya munajat kepada Allah, kata Habib Abdullah Haddad. Wa tilawatu kitabahu wa zikrih. Wa tilawati apa namanya? Wa tilawati kitabihi wa zikrihi.
Nggak merasakan lagi lezatnya tilawah kitabnya Allah. Nggak merasakan lagi lezatnya berzikir kepadanya. Ini semua karena telah ditipu oleh syaitan melalui perangkap hasutannya. Wa kanat adatu salaf rahimahullah rahmatullahi alaihim. Dan adapun adatnya para salafun saleh, semoga Allah merahmati mereka, at-taqlilu minal adati wa syahwat. Para salaf ini senantiasa meminimalis adat-adat yang pada umumnya beliau lakukan di luar bulan Ramadan dan mengikis syahwatnya. Wal istiktsaru minal a'mali shalihati fi Ramadan bil khusus. Sehingga para salaf itu menjadikan apa? Memperbanyak amal-amal saleh di dalam Ramadan secara khusus. Ya ma'syaral hadirin, Ramadan tinggal 1 hari lagi. Coba tafakkur. Apa yang udah kita dapetin 29 hari ini kita laksanakan Ramadan. Akan 29 hari kita laksanakan Ramadan. Wa in kana dzalika ma'rufan min sayrihim fi jami'il awqat. Syuf para salaf, walaupun adat mereka pada waktu-waktu biasanya beliau habiskan untuk apa? Untuk hal yang ma'ruf, untuk hal yang baik. Tapi di Ramadan beliau tinggalkan, beliau tambahin lagi. Beliau gandakan lagi amal-amal solehnya. Maka itu salah satu dari adabnya juga, kata Habib Abdullah Haddad, alla yuksiru tasyaghul bi umurid dunya. Tidak menggunakan waktu Ramadan ini banyak dihabiskan untuk urusan dunia. Bal yatafarragh an hali ibadatillah wa dzikrihi ma'amkanahu. Akan tetapi salah satu adabnya dia gunakan banyak waktu Ramadan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk zikir semaksimal mungkin, semungkin-mungkinnya. Wala yadkhulu fi syai'in min ashghali dunya illa in kana daruriyan fi haqqih. Jangan kamu itu memasuki sibuk menyibukkan diri dengan urusan dunia, kata Habib Abdullah Haddad. Kalau itu memang nggak perlu-perlu banget. Kecuali yang kamu cari hak. Sesuatu yang menjadi hak kamu. Hak hidup, nafkah. Buat makan, minum. Au fi haqqi man yalzamuhul qiyam bihi minal iyali wa nahwihim. Atau kamu mencari nafkah, kata Habib Abdullah Haddad, untuk orang-orang yang mesti dan seyogyanya kamu berikan nafkah kepadanya. Wa dzalika li anna syahr Ramadan fi syuhuri bi manzilati yaumil jum'ah fil ayyam. Karena perlu kalian ketahui kedudukan bulan Ramadan ini kalau dikiaskan ke dalam hari itu seperti hari Jumat kedudukannya di dalam minggu. Minggu rajanya hari Jumat. Bulan rajanya bulan Ramadan. Fayambagi lil mu'min an yaj'ala yauma jum'atihi wa syahrihi hadza li akhiratihi khususan. Maka sangat dianjurkan bagi orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah untuk hendaknya dia menjadikan kepada hari Jumatnya dan bulannya hadza, ini semua untuk akhiratnya khususan, secara khusus. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain yamin. Wa qala radhiyallahu anhu ilanggal al-basmalatu miftahun likulli matlub. Berkatalah Habib Sa'ad Al-Idrus akan keutamaan bismillah, bahwasanya dikatakan adapun bismillah itu ialah kunci-kunci dari setiap apapun yang menjadi permohonannya kita. Wa ruya an Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu gal, diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih radhiyallahu an, innallaha ta'ala a'ta li hadhil kalimati sultanan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada ini kalimat yaitu basmalah sultanan. Ada sultannya di dalam ayat basmalah. Ada pemimpinnya di dalam ayat basmalah. Lam yu'tihi li ghairiha minal kalimat. Allah nggak bagi ini sultan kepada kalimat-kalimat lain selain basmalah. Bihatatimu tohara. Dengan basmalah akan menjadi sempurna toharanya kalian. Bersucinya kalian dapat menjadi sempurna. Mau wudu, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru wudu. Karena ada riwayat hadis yang berbunyi, la wudu aliman la basmalah talah. Orang itu nggak dikatakan berwudu kalau nggak diawali dengan bismillah. Maka itu dikatakan maksud hadis tersebut tapi bukan nggak dihukumkan wudunya sah, bukan, tapi tidak sempurna. Tidak sempurna wudunya seseorang yang nggak diawali dengan basmalah. Wa biha tahillu dzabihat, dan dengan basmalah akan menjadi halal sesembelihan kalian. Wa biha yumna'u syaitan ani da'wat. Bila mana kamu baca di permulaan doa kamu, ya, maka syaitan akan tercegah untuk masuk mengacak-acak doanya kamu. Wa biha tastamri'u sibyan wa ghairihi wa biha tastamri'u sibyan wa ghairuhum min at-ta'ami wasyarab. Dan dengan basmalah ya cukup, ya, bisa menjadi cukup, tercukupkan bagi anak-anak dan ataupun orang-orang besar, ya, merasakan hilang dahaga dan merasakan kenyang dari tidak adanya makan dan minum. Jadi di sini dikatakan bahwasanya salah satu kelebihan basmalah ini, kalau ente lapar baca bismillah bisa kenyang itu. Kalau haus bisa hilang dahaganya. Ingat bahwasanya Rasulullah mensifati nanti kelak di zaman Dajjal keluar, ya, dikatakan bahwasanya tahun pertama bumi langit akan berbakhil-bakhil, berpelit-pelit, menahan hasilnya. Langit menahan hasilnya, bumi menahan hasilnya, nggak dikeluarkan hasilnya. Sebanyak seperempat. Maka dikala itu mulai berasa kemarau agak panjang, panen lumayan sering gagal, ekonomi mulai agak susah. Di tahun kedua, masa kedatangan Dajjal, langit bumi menahan hasilnya sebanyak setengah. Di saat itu, ya, bukan lagi kemarau. Ladang sumur-sumur itu banyak kering udah airnya. Mata air udah banyak nggak ngeluarin air. Bahkan tanah pun udah nggak bisa lagi, sulit untuk mengeluarkan rerumputan. Sehingga di masa itu sapi-sapi itu disifatkan giginya pada hancur. Karena yang terkunyah bukan makanan, akan tapi giginya yang dikunyah senantiasa sama ini sapi kerbau, binatang ternak. Dan di saat itu orang udah mulai banyak mati kelaparan, mati kehausan. Dan di tahun ketiga kata Rasulullah, langit bumi akan menahan hasilnya sebanyak 2/5. Sahabat bingung. Maka itu jangan heran nanti yang hidup di zaman itu merasakan ada bapak makan anaknya sendiri udah karena kelaparan. Sampai mau nyari orang yang baik susah di saat itu. Banyak orang-orang sifat kanibalismenya lahir kembali. Mau nggak mau dimakan apa yang bisa dimakan buat nyambung hidupnya. Sahabat nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, terus yang hidup di zaman itu siapa? Orang yang beriman, kata Rasulullah. Orang yang beriman, bagaimana cara mereka hidup? Di saat mereka lapar, mereka zikir kepada Allah Ta'ala, hilang rasa laparnya. Di saat mereka haus, dizikir sama Allah Ta'ala, hilang dahaganya. Maka di sini kita fahamin, orang yang membaca basmalah, katanya bismillah ini, bisa memberhentikan tangisnya anak kecil di kala lapar dan haus. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini bisa ngilangin haus sama lapar, dahaga sama lapar. Walau anna qailan ma'asidqi qalbihi, walaupun ada orang yang menyatakan harus dengan kesungguhan hati. Ya. Harus dengan kesungguhan hati. Kalau sungguh-sungguh hatinya dibilang bismillahirrahmanirrahim tsumma dakhalal bahr lam yughrikhu. Kalau disungguh-sungguh hatinya yakin sama basmalah bismillahirrahmanirrahim, dia masuk ke dalam lautan, nggak bakal
Nggak bakal dimakan sama laut, nggak bakal tenggelam di laut. Nggak bakalan. Walau dakhalan nar la tuhrighu. Dia baca basmalah dimasuk ke dalam tempat tempat api, bara api, nggak bakal terbakar dia. Nggak bakal terbakar. Walau dakhala bainal hayyat wal agrab la taldaghuh. Andaikan dibaca bismillah dia masuk ke kandang ular, kalajengking dan hewan-hewan berbisa lainnya, nggak bakal disengat dia sama hewan-hewan tersebut. Walau qara'aha ala ra'si qabri mu'minin yurfa'u anhu al-azab bi barakatiha. Yurfa'u anhu al-azabu bi barakatiha. Seandainya kita bacakan basmalah di papan nisan kepala kubur orang mukmin, bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah angkat azab dari kubur tersebut. Allah angkat azabnya dari kubur tersebut. Ini satu lagi. Ini ada faidah sedikit. Rahasia Nabi Allah Khidir alaihi salam sama Nabi Allah Ilyas alaihi salam sampai sekarang umurnya masih dipelihara oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan Nabi Allah Khidir yang umurnya panjang. Nabi Allah Ilyas pun umurnya masih panjang. Suatu hari ketika diceritakan, suatu hari ketika Nabi Allah SAW, Nabi Allah Muhammad SAW duduk di Masjidin Nabawi. Kemudian tampak ada dua orang yang sangat bersih dan tampan mendatangi Rasulullah, mendekati Rasulullah SAW. Mereka memberi salam kepada baginda Muhammad. Lalu baginda Muhammad bertanya, siapa kalian? Mereka berdua menjawab, kami berasal dari kurun waktu yang sudah lama berlalu. Sudah lama kami menyembah Allah Ta'ala dan kami telah mendengar untaian kata-kata yang lebih indah dari segala kata-kata yang pernah ada. Dari seluruh kitab Allah yang ada, untaian kata-kata ini disebutkan sebagai kata yang terindah. Dan untaian kata-kata ini hanya akan muncul di akhir zaman, di dalam kitab yang paling akhir munculnya, yakni Al-Quranul Karim. Di seluruh kitab Allah yang ada, jadi kami kemudian beribadah kepada Allah Ta'ala selama 1000 tahun. Ya, dua orang ini beribadah kepada Allah Ta'ala 1000 tahun. Sehingga Allah bertanya kepada ini orang dua, karunia apa yang sekiranya aku bisa hadiahkan kepada kalian berdua? Lalu kami menjawab, ya, kami memohon agar bisa beribadah 1000 tahun hingga kami mohon agar bisa mendengar untaian kata-kata indah itu, yakni suratul Fatihah. Allah tidak menjawab mereka. Baru Allah menjawab mereka. Allah tidak menjawab mereka. Lalu mereka berdua kembali beribadah kepada Allah selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun kemudian baru Allah menjawab mereka. Ya. Surah ini hanya aku peruntukkan untuk kekasihku tercinta Muhammad SAW dan umatnya. Kedua lelaki itu berdoa lagi selama 1000 tahun. Total berapa? 3000 tahun. Hingga Allah kembali bertanya kepada mereka, karunia apa yang kau inginkan dariku sehingga aku bisa berikan kepada kalian? Ini orang dua menjawab, karena kami tidak bisa dikaruniahi Al-Fatihah, mohon agar izinkan kami berdua hidup berusia panjang agar bisa menjadi bagian dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Menyalami beliau sallallahu alaihi wasallam dan mendengar pembacaan suratul Fatihah walau hanya sekali sehingga kami kemudian wafat dalam keadaan puas dan ridho. Janjinya kayak gitu. Ya Allah, karena kami sadar kami nggak bisa mendapatkan suratul Fatihah, maka izinkan kami untuk dapat bertemu dengan Rasulullah agar dapat mendengar suratul Fatihah dari beliau, dapat menyalami beliau, dan dapat mendengar bacaan Fatihah dari mulut beliau. Kedua laki-laki ini adalah Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Ya. Paham? Ini di depan Nabi dia cerita sama Rasulullah.
Kemudian setelah bertemu Rasulullah di saat itu, setelah cerita ini, langsung keduanya melangsungkan pembacaan 2 kalimat syahadat. Mereka bersyahadat kepada Nabi SAW, dengannya mereka puas. Mereka tidak lagi menjadi nabi di saat itu, hanyalah bagian dari umat Muhammad. Jadi waktu Nabi Allah Khidir sama Nabi Allah Ilyas datang ke depan Nabi, ya, datang ke depan Nabi, pangkat Nabi ini dicabut sama Allah Ta'ala. Mereka berdua hanya dijadikan sama Allah Ta'ala sebagai umat, bagian umatnya Rasulullah SAW. Mereka memohon agar Nabi SAW berkenan membacakan Al-Fatihah untuk mereka. Beliau SAW kemudian membacakan suratul Fatihah untuk mereka berdua. Dan kemudian mereka berdua membacanya bersama beliau SAW. Lalu mereka semua bersama-sama mengucapkan amin, yang artinya duhai Allah, mohon terimalah doa kami. Amin itu artinya itu. Mereka kemudian bertanya, duhai Rasulullah, apa balasannya membaca Al-Fatihah? Rasulullah bilang, jika saja Allah mengaruniakanku kehidupan hingga akhir masa, maka tidaklah cukup untuk mengatakan kepadamu semua manfaatnya, semua kebaikannya yang akan kita terima karena membaca suratul Fatihah. Jadi jangan pernah heran. Kayak kemarin dengar cerita Syekh Umar Muhdar, nyarahin Bismillahirrahmanirrahim, sampai bawa 200 ontak, bawa kitab-kitab semua, cuman Bismillah toh. Karena Rasulullah sendiri, kalau kata beliau, kalau seandainya aku hidup sampai yaumil kiamat nanti, belum cukup untuk membeberkan, menjelaskan kebaikan, rahasia, keagungan, manfaat kalau baca suratul Fatihah. Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah, duhai Rasul, apa balasannya membaca Rasulullah meneruskan perkataannya, aku akan mengatakan kepadamu manfaat dari mengucapkan amin, kata Rasulullah. Amin aja ini, amin. Alif tertulis pada arasnya Allah. Alif tertulis pada arasnya Allah Subhanahu wa taala. Mim ada pada kaki arasnya Allah taala, kaki-kaki arasnya Allah. Huruf ya ada pada Lauhil Mahfuz. Huruf nun ada pena, ada pada golam, tertulis pada golam. Khidir alaihi salam dan Ilyas berkata, mohon ceritakan lebih banyak lagi ya Rasulullah. Alif tertulis, dijelasin sama Rasulullah, alif tertulis di keningnya Israfil alaihi salam. Mim tertulis di keningnya Mikail alaihi salam. Ya tertulis di kening Jibril alaihi salam. Nun tertulis di dalam keningnya Israel alaihi salam. Siapa saja yang mengucapkan amin akan mendapat manfaat dari keempat malaikat tersebut. Siapa saja yang mengucapkan amin akan mendapatkan manfaat dari 4 malaikat tersebut. Mohon ceritakan lebih banyak lagi ya Rasulullah. Rasulullah bilang, alif tertulis dalam kitab Taurat. Mim tertulis dalam kitab Zabur. Ya tertulis dalam kitab Injil. Nun tertulis dalam kitab Al-Quran. Siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam mengucapkan amin setelah pembacaan Al-Fatihah, maka seolah-olah dia telah membaca keempat kitab suci tersebut, kata Rasulullah. Siapa saja yang bersungguh-sungguh dia baca maka seolah-olah dia telah membaca keempat kitab tersebut. Rasulullah bertanya lagi, kalian mau yang lebih lagi, kata Rasulullah. Mereka menjawab, ya jelas ya Rasulullah. Alif tertulis di kening Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mim tertulis di kening Sayyidina Umar. Ya tertulis di keningnya Sayyidina Utsman. Nun tertulis di dalam keningnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa saja yang mengucapkan amin akan mendapat manfaat dari keempat sahabatku tersebut, kata Rasulullah SAW. Beliau SAW berkata, Allah telah mengaruniahi kalian usia yang panjang dan kekuatan yang khusus. Umatku lemah dan mereka membutuhkan kalian. Kemudian Allah mengaruniakan mereka usia yang panjang untuk berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Ilyas Allah tugaskan untuk menjaga daratan. Nabi Allah Khidir alaihi salam Allah tugaskan untuk menjaga lautan. Inilah untaian hikmah daripada suratul Fatihah wal basmalah. Jadi begitu besar hadiah dari Allah Ta'ala buat kita. Hadiahnya begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Allahu a'lam bishawab. Amin.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد. Masukin YouTube ya. Dari episode 1 sampai episode akhir. Sini. Kayak Nomor sama. Nomor parkir. Udah semuanya. Iya, tahu. Tahu lah. Oke guys, segini dulu guys, dadah. Nah, matiin.